Hello friends, this is Bhumika from Atmiya Institute of Technology and Science for Diploma Studies, Rajkot. In today's session, I will perform some basic operations in MySQL table with PHP. જે basic operations છે જેની અંદર create database, create table, insert operation, delete operation and update operation in MySQL table. હવે આ સેશનની અંદર હું જે ઓપરેશન્સ કરું છું ઇન્સર્ટ અપડેટ અને ડિલીટ એ ઓપરેશન સ્ટેટિક વેલ્યુઝ સાથે કરીશ અને નેક્સ્ટ સેશનની અંદર આપણે આ જ ત્રણેય ઓપરેશન છે એ MySQL ટેબલની અંદર ફોર્મ સાથે કરીશું. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. વેરી ફર્સ્ટ યુ ગો ટુ યોર XAMPP folder, then start your XAMPP control panel and start your Apache and MySQL service both. बिकॉज હવે આપણે MySQL ડેટાબેઝની અંદર ઓપરેશન્સ કરવાના છે એટલે MySQL અને Apache બંને સર્વિસ છે એ સ્ટાર્ટ કરવી જરૂરી છે. Then you go to your htdocs folder and open the new file. Write down PHP tag. The very first we have to perform the connection. So $C equal to MySQL I underscore connect. The first argument is localhost. તમે single quote or double quote ગમે તેનો use કરી શકો. Then root and then blank. Now if $C, here you can check if connection is done successfully, then and then you perform the operation. હવે અહીંયા સૌથી પહેલા આપણે ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરવો છે એટલે અહીંયા આપણે પહેલા ક્વેરી ફાયર કરવી પડશે ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરવા માટે. તો ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરવાની ક્વેરી છે એ નાની છે એટલે તમે ડાયરેક્ટ લખી શકો if MySQL I underscore query, first argument is connection variable and second argument is your query statement. That means create database say EMP. Create database EMP. If this query is fired successfully, then you display the message database is created successfully. Else you display the error message echo MySQL I underscore error. So here if there will be any problem in connection, then also you can write down the echo statement and display the error MySQL I underscore error. So this is a very simple program to create the database. Save the program, say opr.php. So to execute this program, open your browser. Now very first you open the phpMyAdmin so that you can check whether MySQL service is running properly or not. So it is localhost/phpMyAdmin. So here you can see phpMyAdmin open થાય છે. That means કે તમારી MySQL સર્વિસ જે છે properly run થાય છે. હવે આપણે અહીંયા પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુટ કરી શકીએ. localhost/your program name say opr.php. So here the message is displayed, database is created successfully. Now you go to the phpMyAdmin and refresh your page. So here you can see EMP database છે અહીંયા ક્રિએટ થઈ ગયો છે. એટલે આપણે આ જે ડેટાબેઝ ક્રિએટ કર્યો એ આપણે આપણા પ્રોગ્રામ થ્રુ એટલે કે PHP માંથી આપણે ડેટાબેઝ ક્રિએટ કર્યો છે. હવે આપણે આપણા આ જ પ્રોગ્રામને એક્સટેન્ડ કરી શકીએ એટલે કે આ સેમ પ્રોગ્રામની અંદર જ હવે આપણે ટેબલ ક્રિએટ કરીએ છીએ. સો હિયર યુ કેન એડ યોર કોડ. હવે અહીંયા આપણે ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરી લીધો છે. હવે ડેટાબેઝની અંદર ટેબલ ક્રિએટ કરવાનું છે. તો કોઈ પણ ડેટાબેઝની અંદર ઓપરેશન કરવા માટે સૌથી પહેલા ડેટાબેઝને સિલેક્ટ કરવું પડે. તો એના માટે આપણે અહીંયા પહેલા એક ફંક્શન કોલ કરવું પડશે. that is MySQL I underscore select underscore db. The first argument is the connection identifier and second is the
database that you want to open, that you want to select. તો આપણે અહીંયા આ ફંક્શનનો યુઝ કરીને હવે ડેટાબેઝને સિલેક્ટ કર્યો છે. નાવ યુ કેન પરફોર્મ એની ઓપરેશન. તો આપણે અહીંયા ટેબલ ક્રિએટ કરવું છે. તો સૌથી પહેલાં હું એના માટેનું એક ક્વેરી સ્ટેટમેન્ટ લખું છું. તમે ડાયરેક્ટ પણ ક્વેરીની અંદર સ્ટેટમેન્ટ લખી શકો, જેમ આપણે અહીંયા ડાયરેક્ટ લખ્યું છે. ઓર જો ક્વેરીનું સ્ટેટમેન્ટ છે એ મોટું હોય, લાંબુ હોય, તો તમે સૌથી પહેલાં એને વેરિયેબલમાં પણ સ્ટોર કરાવી શકો. સે ક્રિએટ ટેબલ ઈ ડેટા ઈ નેમ. આપણે બે ફિલ્ડ ક્રિએટ કરીએ છીએ, એમ્પ્લોય નેમ અને મોબાઈલ નંબર. વેર કેર સે 20 ફર્સ્ટ ફિલ્ડ. સેકન્ડ ફિલ્ડ ઇઝ મોબાઈલ. બિગ ઇન્ટીજર, આપણે 10 ડિજિટ એમાં સ્ટોર કરવાના છે એટલે હું એને બિગ ઇન્ટીજર લઉં છું. હવે અહીંયા મેં ક્વેરી સ્ટેટમેન્ટ ઓનલી લખ્યું છે, હજુ આપણે ક્વેરી ફાયર કરવાની બાકી છે. એટલે ક્રિએટ ટેબલ ઈ ડેટા, ફિલ્ડનું નામ, એની ડેટા ટાઈપ અને એની સાઇઝ. Now fire the query. If MySQL I_query $C and $S. The first argument is the connector identifier and second is the query statement. Then you display the message. Table is created successfully. Else you display the error message. MySQL I_error. So here we have created the table. હવે આ પ્રોગ્રામને જ્યારે તમે ફરીથી એક્ઝિક્યુટ કરશો ત્યારે અગેન ફર્સ્ટ લાઇનથી જ પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ થશે અને EMP નામનો ડેટાબેઝ ઓલરેડી એક વખત બનેલો છે. આપણે આ પ્રોગ્રામને આની પહેલા એક વખત એક્ઝિક્યુટ કરી લીધો છે એટલે સેમ નામનો ડેટાબેઝ ફરીથી ક્રિએટ ના થઈ શકે. So the program will go into the else part and it will display the error message. Actually it is not the error message, but it is just simply saying that the EMP નામનો જે ડેટાબેઝ છે ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટન્સમાં છે એટલે ફરીથી ક્રિએટ નહીં થાય. આના માટે એક મેસેજ ડિસ્પ્લે થશે અને ટેબલ છે એ ક્રિએટ થશે. So let us execute the program. localhost/opr.php. So here you can see first જે છે આ એરર મેસેજ ડિસ્પ્લે થાય છે, can't create database, EMP database exist, અને પછી ટેબલ છે એ ક્રિએટ થઈ જાય છે. હવે તમે PHP માં એડમિનમાં જઈને ફરીથી રિફ્રેશ કરી શકો તો તમે અહીંયા જોઈ શકશો જ્યારે તમે EMP ઉપર ક્લિક કરો છો ત્યારે તમને અહીંયા તમારું જે ઈ ડેટા તમે ટેબલ ક્રિએટ કર્યું છે એ અહીંયા તમને ડિસ્પ્લે થશે. સો હિયર યુ કેન સી અહીંયા ઈ ડેટા ટેબલ છે એ ડિસ્પ્લે થાય છે અને ત્યાર પછી સપોઝ તમે એનું અહીંયાથી સ્ટ્રક્ચર પણ જોઈ શકો, જેમાં આપણે બે ફિલ્ડ ક્રિએટ કર્યા છે, ઈ નેમ અને મોબાઈલ. એટલે તમે અહીંયા એનું સ્ટ્રક્ચર પણ જોઈ શકો. એટલે આપણે પ્રોગ્રામમાં ફર્સ્ટ EMP ડેટાબેઝ ક્રિએટ કર્યો અને ત્યાર પછી એની અંદર ઈ ડેટા ટેબલ ક્રિએટ કર્યું. નાઉ નેક્સ્ટ, હવે આ જ પ્રોગ્રામને ફરીથી આગળ એક્સટેન્ડ કરીએ અને આપણે 3 ઓપરેશન કરવાના છે, ઇન્સર્ટ, અપડેટ અને ડિલીટ. બટ અહીંયા આપણે આ પ્રોગ્રામની અંદર ઓપરેશન્સ આપણે સ્ટેટિકલી કરીએ છીએ, સ્ટેટિક ડેટા સાથે કરીએ છીએ. દેટ મીન્સ કે ક્વેરીની અંદર વેલ્યુઝ છે એ ડાયરેક્ટ આપી દઈએ છીએ. આના પછીના સેશનની અંદર આપણે સેમ ઓપરેશન્સ છે એ ફોર્મ સાથે કરીશું. સો ફર્સ્ટ અગેન ક્વેરી સ્ટેટમેન્ટ લખી લઈએ. સે $a ઇક્વલ ટુ ઇન્સર્ટ સ્ટેટમેન્ટ લખવાનું છે. ઇન્સર્ટ ઇનટુ ઈ ડેટા વેલ્યુઝ. ફર્સ્ટ છે એ વેરકેર છે, સેકન્ડ છે એ બિગ ઇન્ટીજર છે. એટલે સે ફર્સ્ટ આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ ઇન્સર્ટ કરીએ આત્મીય અને કોઈ બી ડિજિટ તમારે એન્ટર કરવાના છે. સે 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this is the query statement. Then next હવે આપણે આ જે ઇન્સર્ટ સ્ટેટમેન્ટ લખ્યું છે એને આપણે ક્વેરીમાં ફાયર કરવાનું છે. તો એના માટે તમે ઉપરનો કોડ કોપી કરી શકો. નાઉ ચેન્જ ધ વેરિયેબલ $a અને અહીંયા મેસેજ પણ આપણે ચેન્જ કરી દઈશું. Data is inserted successfully. તો તમે અહીંયા એક રો ઇન્સર્ટ કરી, આવી તમે મલ્ટિપલ રોઝ ઇન્સર્ટ કરી શકો. તો અહીંયા હું મલ્ટિપલ રોઝ ઇન્સર્ટ કરું છું. સેકન્ડ રો જેમાં આપણે વેલ્યુઝને ચેન્જ કરી દઈએ. સે હેલો.
દેન અગેન એક રો ઇન્સર્ટ કરું છું, એટલે 3 રોઝ આપણી પાસે હશે. સો આપણે આ પ્રોગ્રામને જ્યારે એક્ઝિક્યુટ કરશું ત્યારે ઉપરના જે બે છે ડેટાબેઝ માટે અને ટેબલ માટે મેસેજ ડિસ્પ્લે થશે, કેમ કે ઓલરેડી ક્રિએટ થઈ ગયા છે અને 3 રો છે એ ઇન્સર્ટ થશે. નાઉ લેટ અસ એક્ઝિક્યુટ ધ પ્રોગ્રામ. સો હિયર યુ કેન સી ડેટાબેઝ ક્રિએટ નહીં થઈ શકે ફરીથી. ટેબલ માટે મેસેજ આવે છે, એરર મેસેજ, અને 3 વખત ડેટા ઇઝ ઇન્સર્ટેડ સક્સેસફુલી, એટલે કે 3 રો છે ઇન્સર્ટ થઈ ગઈ છે. એટલે અહીંયા તમે જઈને અગેન રિફ્રેશ કરશો phpMyAdmin ને, એટલે અને અહીંયા EMPમાં ઈ ડેટા ટેબલ ઉપર તમે ક્લિક કરશો ત્યારે અહીંયા જોઈ શકો છો કે 3 રો છે એ ઇન્સર્ટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આ જે રોઝ છે એને જ આપણે અપડેટ અને ડિલીટ કરી શકીએ. સો આ જ પ્રોગ્રામને ફરી એક્સટેન્ડ કરીએ, બટ હવે એના માટે આપણે જે ઇન્સર્ટ વાળી લાઇન્સ છે એને કમેન્ટમાં મૂકી દઈએ, નહીતર ફરીથી આ 3 રોઝ છે એ ઇન્સર્ટ થઈ જશે. એટલે અત્યારે આને હું કમેન્ટમાં મૂકું છું, જેથી એ રોઝ છે ફરીથી ઇન્સર્ટ ના થાય, કેમ કે પ્રોગ્રામ છે ઉપરથી જ એક્ઝિક્યુટ થાય છે લાઇન બાય લાઇન. એટલે હું અહીંયા સુધીની વેલ્યુઝ છે એટલે મતલબ કોડ છે ને હું કમેન્ટમાં મૂકું છું, મલ્ટીલાઇન કમેન્ટનો યુઝ કરીને. હવે આપણે અપડેટ કરવાનું છે અને ડિલીટ કરવાનું છે. તો પેલા અપડેટની ક્વેરી લખીએ. $a equal to update e-data set. હવે આપણે જે નેમ છે ઈ નેમ એને આપણે વેર કન્ડિશનમાં યુઝ કરીએ છીએ અને મોબાઈલ નંબરને અપડેટ કરીએ છીએ. સેટ મોબાઈલ ઇક્વલ ટુ, સપોઝ આપણે આ રો જે છે એને આપણે અપડેટ કરીએ તો એનો મોબાઈલ નંબર જે છે એને આપણે ચેન્જ કરી દઈએ, સે 23234. વેર ઈ નેમ ઇક્વલ ટુ, તમે કંઈ પણ આપી શકો, એટલે કે જે વેલ્યુ છે એ જ આપણે આપી શકીએ, હેલો, અને અહીંયા ડબલ કોટેશન પૂરા થાય છે. તો આ મેં ક્વેરી લખી છે. હવે અગેન હું આને ફાયર કરું છું, એટલે આગળનો કોડ છે એ તમે લઈ શકો. અહીંયા હવે અપડેટ ઓપરેશન કરવાનું છે. અપડેટ ઇઝ ડન સક્સેસફુલી. અને આપણે આને એક્ઝિક્યુટ કરીને જોઈ લઈએ, એટલે આ જે રો છે સેકન્ડ રો એ અપડેટ થશે. refresh your page. So here you can see update is done successfully. હવે આપણે ડેટાબેઝમાં જઈને ફરીથી રિફ્રેશ કરીએ ત્યારે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો જેનું નામ હેલો છે એની મોબાઈલ નંબર છે એ ચેન્જ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ડિલીટ ઓપરેશન પણ કરી શકીએ. આપણે સેમ રોને ફોર એક્ઝામ્પલ ડિલીટ કરી શકીએ. થર્ડ જે છે એ થર્ડ રોને આપણે ડિલીટ કરીએ. સો $a equal to delete from e-data where e-name equal to થર્ડ રો જે છે એને આપણે ડિલીટ કરીએ. અને સેમ અહીંયા હું ફરીથી કોડને કોપી પેસ્ટ કરી શકું. ચેન્જ ધ મેસેજ. ડેટા ઇઝ ડિલીટેડ સક્સેસફુલી. તો થર્ડ રો એ ડિલીટ થશે. આ અપડેટ ઓપરેશન ફરીથી કેરી આઉટ થશે. આને તમે કમેન્ટમાં પણ મૂકી શકો. રિફ્રેશ યોર પેજ. સો હિયર ડેટા ઇઝ ડિલીટેડ સક્સેસફુલી મેસેજ આવે છે. અહીંયા જઈને તમે ફરીથી રિફ્રેશ કરશો. સો હિયર યુ કેન સી જે થર્ડ રો છે એ ડિલીટ થઈ ગઈ છે. એટલે આપણે એક જ પ્રોગ્રામની અંદર ફર્સ્ટ આપણે ડેટાબેઝ ક્રિએટ કર્યું, ત્યાર પછી આપણે ટેબલ ક્રિએટ કર્યું, then રોઝ ઇન્સર્ટ કરી અને પછી અપડેટ અને ડિલીટ ઓપરેશન કર્યા. બટ ધીસ ઇઝ ડન વિથ ધ સ્ટેટિક વેલ્યુઝ. અને તમે ફોર્મનો યુઝ કરીને પણ ઓપરેશન્સ કરી શકો. ઇન નેક્સ્ટ સેશન વી વિલ યુઝ ધ ફોર્મ ટુ પરફોર્મ ઓલ ધીસ ઓપરેશન્સ. થેન્ક યુ.